ફિટ થઈ ગયું વાયર માથે ફિટ થઈ ગયો. ઓકે ઓકે આવી ગયા. હલો 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 હલો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. આનંદ કંદમ પ્રભુદેવ ચંદ્રમ વ્રજે સ્વરૂપેન પુરાપી જાતમ પ્રવિશ પ્રાપ્તમ પ્રિય પ્રાણનાથમ પરેશ પૂર્ણમ સતતમ નમામિ બ્રહ્મ પ્રિયા જાગરનાય જાત સર્વસ્વપાત ભવસિંધુ ત્રાતા વિજ્ઞાનદાતા નિજ ધર્મ દાતા દિન એક બંધુ શરણમ પ્રપદ્યે વંશી વિભૂષિત કરા નવનીરદાભાત પીતાંબરા દરુણ બિંબ પલદરોસ્તાદ પૂર્ણેન્દ સુંદર મુખાર અરવિંદ નેત્રાદ કૃષ્ણાત પરમ કિમ પિતત્વમહં ન જાને વ્રજે પ્રસિદ્ધમ નવનીત ચૌરમ ગોપાંગનાનાં ચદુકુલ ચૌરમ અનેક જન્માર્જિત પાપ ચૌરમ ચૌરાગ્રગણ્યમ સતતમ નમામિ ચૌરાગ્રગણ્યમ સતતમ નમામિ વંદો સતગુરુ ચરણ કો વલે કરો પ્રેમ પરનામ અશુભરણ મંગલ કરણ રે ધની શ્રીદેવ ચંદ્રજી નામ શ્રી પ્રાણનાથ નિજ મૂલપતિ વાલી શ્રી મહારાજ સોનામ તેજ કુંવરી શ્યામા યુગલ રે સો પલ પલ કરું પ્રણામ સો પલ પલ કરું પ્રણામ જે કરી કૃપા કટાક્ષ તે चितवन जग की ओर अंतर मेरे तुम बसो प्यारे नागर नंद किशोर वारी जाओ नागर नंद किशोर प्रथम लागू दो चरण को ધનીએ ન છુડાયો છીન લાંક તલી લાલ એડિયા મેરે જીવ કે એહી જીવન મેરે જીવ કે એહી જીવન દઈ પ્રદક્ષિણા અતિ ગણી કરું દંડવટ પ્રણામ સૌ સાથના મનોરથ પૂરજો મારા ધની શ્રીધામ મનના મનોરથ પૂરણ કીધા મારા અનેક વાર વારણે જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી
મારી આત્મના આધાર, મારી આત્મના આધાર. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. વ્રજપતિ મોહન હે ઘનશ્યામ, પતિત પાવન રાધે શ્યામ. ब्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम. है नंद नंदन है व्रजराज, पूरन चितदन है श्रीराज. है मुरलीधर है नंदलाल, रसिक शिरोमणि है गोपाल. ब्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम. है मम रक्षक है मम नाथ, दीन बंधु है गोपीनाथ. है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद. है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद. ब्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम. पतित पावन राधे श्याम. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. श्री निदमना 5 जाप करी लीजिए. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. श्री सद्गुरु महाराज की जय. श्री धाम के धनी की जय. महारानी श्री बाईजू राज की जय. महाराजा श्री छत्रसाल की जय. स्वामी श्री लाला जी महाराज की जय. तीनों पुरी धाम की जय. संतो महंतों की जय. समस्त सुंदर सात की जय. प्रणाम.
श्री महामती कहे हो साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित देव। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे शयन को, ए सेवा के कहे साथ। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके दनिये पकड़े हाथ, जाके दनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હવે આપણે આજે પ્રકરણ નંબર 11 ગાંગજીભાઈ તથા સ્વામીજીના પરિવારોનું વર્ણનથી શરૂઆત કરીશું. पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई गरे कदम, सेवा करी श्रीदेव चंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए धाम, दीदार श्रीदेव चंद्र जी के खिजमत के किए काम। माता गंगजी बाई की गंगा बाई है नाम, श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। भान बाई धनियानी रहे गांग जी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोय ईमान, चर्चा सुनता बहुतक बिना अंकुर न भई पहचान। बहुबन बाई की अज बाई है नाम, सेवालय सिर ऊपर करे हमेशा काम। बेटा दूजा मान जी करता था खिजमत, गांग जी बाई के वास्ते हाजर रहवे ईत। हीर बाई का बेटा धन जी उनका नाम, बहिन जोहेर बाल बाई ये थी बीच इस्लाम। भोजाई तिहरीर बाई रहे सेवा में सन्मुख, कई विध सेवा करके इनो लिया अति सुख। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम, जुदा रहे सबसे आवे न किसी काम। जीवराज साथी साथ में वासना बाई तान, माता उनकी बछाई भई पूरी पहचान। सालो रहे शामिल गणेश उनका नाम, धनियानी रहे गोमती करी सेवा इस थाम। हीराबाई की बेटी जसोदा है नाम, बेटी की बेटी राजबाई इस थाम। देवर मन बाई का पारक्यो है नाम, देवरानी जसोदानी करे सेवा का काम।
दो बेटी श्याम जी की हरबाई लाडबाई पावत नित दीदार आगे खिलौने सुखदाई मान जी का बेटा सुखबाई की वासना परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत न रहवे तब चर्चा जोश में करे कहे भाव सवे मूक या समय इन साथ को कहियो न जाय सुख भाव कड़ दिखावही सब चर्चा को रूप वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूप अनूप ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को एक नया कोई जो आवत तो उमंग न बावे अंग मो अब कहो कबीला श्री मिहिराज का करी श्री देवचंद्र जी मेहर आवे नहीं हिसाब में ये तो करी फेर फेर केशव ठाकुर पिता कहियत माता बाई धन श्री इंद्रावती जी की वासना सौंपा धन तन मन स्त्री गरो पुलबाई दूजी बाई श्री तेज श्री जी साहेब जी धाम धनिया को इनने पाया सहेज भाई गोवर्धन कहिया जासो पहले श्री देवचंद्र जी सो मिलाप भई प्राप्त श्री मिहिराज को हके मेहर करी आप वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम और बाई उद्धव जी गोविंद जी इस थाम और चतुर्भुज कहिया गर धनियानी पदमा वे आए हैं साथ में थे कबीले बीच जमा स्त्री उद्धव जी यकी नाम बाई भान ये साथ में आई नहीं करना सकी पहचान और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी ए पीछे लियाए ईमान शीतबाई सेवा मिने है प्रेम जी को पहचान और बाई सवीरा यह आई साथ मीने प्रेम जी की सोहबत से फल पाया इनने विष्णा जी बाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में पर पाया दीदार श्री जी की सोहबत से और आई पुरबाई साथ बेटा पीताम्बर बेटे कान जी नान जी तिनके हुए कुर्बान श्री जी पर माता कान जी नान जी की बाई कही रतन सो आई परना बीच में कहावत है मोमीन हर वंश के घर में मेघ बाई है नाम हरख बाई की वासना श्री देवचंद्र जी कही इस थाम गोकुल दास चलिया आया था साथ में ये श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे रहे रुद्र जूनागढ़ में था ये दुकानदार
करी सेवा श्री देवचंद्र जी की, जान के धनी निर्धार। कान जी और ठावर और पद्म से जीवा नाम, जसोदा और कनबाई पहुँचे ए निज धाम। दोसा और नैनबाई, मैनबाई और मानबाई, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की, शादी दीदार की पाई। एक बाई मावजी और जो परसोत्तम, राम जी कोठारिय के इन्हों जाना महतम। और बाई जयमल कहिया और जोरू इनकी, ए पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी की करी। और लच्छो कायस्थनी ए लियाई ईमान, चर्चा सुनने आवत ना इन्हें भई पहचान। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर, ये सेवा में आवत रस पीवत श्रवण कर। भाटिया भीम जी था जोरू समेत, ए लिया ईमान चर्चा नित सुनत। मूल जी की धनियानी राय कुंवरबाई नाम, तारतम सुनिया तीन ने पूरे मनोरथ काम। गुगलन माँ डिकरी हरबाई नाम तीन, कदमों श्री देवचंद्र जी के थी दाखिल मोमीन। दीव में जो साथ है एक कंसारा जय राम, और दनियानी इनकी थी दाखिल निज धाम। गणेश और स्त्री इनकी भोजबाई बाई देव, भोजो मुझो गंगाबाई इनो करी बड़ी सेव। जीवो गंगो और ग्वाल इनो सौंपी आत्म, ए दीव में के साथ थे जिनो सुनिया तारतम। मूलो पोह करना ब्राह्मण हंस बाई बाई बहन, ये चर्चा में आवत श्री देवचंद्र जी निरखे नैन। और कायस्थ अखई रहे नौतन पुरी मीने, मल्लो ब्राग मंदई मीने हरवीर कबीले समेत अपने। और दूसरा हरवीर आया अपने कुटुंब परिवार, तारतम सुनिया तीन ने पहुंचा परवर दिगार। राधाबाई सोमबाई सो आई मंडई मीने, और बाई कुंवर शामिल कबीले से। और नाठा जोशी ठट्ठे मीने संग बड़ा मावजिए, और लाला कायस्थ और कायस्थ गना उसके। और साथ बहुत है गाम शहर, और मैं थोड़े नाम लिखे इनो कहे जाएंगे और ठौर। श्री महामती कहे ए साथ जी इन साथ की सिफत, सो तो आगे होयगी बखत रोज क्यामत, बखत रोज क्यामत। प्रकरण 11 ચોપાઈ 483। હવે આ પ્રકરણ વિશે થોડું જાણી લઈએ। ગાંગજીભાઈ તથા શ્રી સ્વામીજીના પરિવારોનું વર્ણન। સર્વપ્રથમ ગાંગજીભાઈએ પોતાની આત્માને ઓળખી નિજાનંદ ધર્મોનો સ્વીકાર કર્યો। તેમણે શ્રી દેવચંદ્રજીના ચરણોમાં પોતાની આત્મા સોંપી અને જીવનભર શ્રી દેવચંદ્રજીની સેવા કરી। શ્રી ગાંગજીભાઈના પરિવારોનું વર્ણન
કરું છું કે જેઓએ શ્રી સદગુરુના સિદ્ધાંતો પર વિશ્વાસપૂર્વક ચાલીને અને સાથે નિજધામના માર્ગ પર પણ ચાલીને સેવાનું કાર્યો કરતા રહ્યા. આ પરિવારોનું વર્ણન આપણે અત્યારે ચોપાઈ દ્વારા ચર્ચા કરી ગયા છે, તો હું અત્યારે પાછો ફરી વખત બોલતો નથી. હવે એમાં જે અમુક જે પરિવારોના સભ્યો હતા કે જેઓનું ખાસ મહત્ત્વ છે તેઓનું હું થોડું વર્ણન કરું છું. જેમાં બ્રહ્મમુનિ સુંદર સાથ જીવરાજજીની પર આત્મનું નામ તાનબાઈ હતું. માનજીના પુત્રમાં પરમધામનો મૂળ સંબંધ જોઈને શ્રી દેવચંદ્રજીએ એમની પર આત્મનું નામ સુખબાઈ જાણ્યું. આ સમયે શ્રી સદગુરુજી પ્રત્યક્ષ અનુભવ થવાવાળી ચર્ચા સ્પષ્ટ રૂપે કરતા, એટલે કે કોઈએ પણ વચ્ચે બોલવાની જરૂર જ નહીં પડતી અને કોઈનામાં પણ વચ્ચે બોલવાની હિંમત જ ન હતી. શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજી ભાવ વિભોર થઈને પરમાત્મામાં એકાગ્ર થઈને ચર્ચા કરતા. એમના ભાવ એમના મુખમંડળ ઉપર સ્પષ્ટ દેખાતું હતું. આ સમયે આ ચર્ચા સાંભળી સુંદરસાદજીએ જે અલૌકિક આનંદનો અનુભવ કર્યો એનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજી આ બધી ચર્ચાઓ એવા આંતરિક ભાવથી કરતા કે એ સમયે બધા સુંદર સાથોને એ પ્રસંગોની અનુભૂતિ પ્રત્યક્ષ રૂપે થઈ જતી. પ્રિયતમ પરમાત્મા અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણજી શ્રી રાજજી મહારાજનું દિવ્ય સ્વરૂપનું વર્ણન એવી રીતે કરતા કે જાણે શ્રી રાજજી સાક્ષાત આપણી સમક્ષ જ હોય એવી અનુભૂતિ થતી. ચર્ચામાં શ્રી સદગુરુજી વ્રજ અને રાસની લીલાઓને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપતા. ગુદ રહસ્યમય વાતોને શાસ્ત્રના વચનો અને સાંભળી સખીઓમાંથી સ્પષ્ટ કરી આપતા. શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજીનો આત્મારૂપી મનમાં બધા સુંદર સાથોને સાથે જોઈને ખૂબ જ આનંદની અનુભૂતિ થતી. કોઈ નવો વ્યક્તિ સુંદર સાથમાં જોડાય તો તેઓ ખૂબ જ આનંદિત થતા. સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે હવે હું મહેરાજ ઠાકુરના પરિવારોની ચર્ચા કરું છું કે જેના પર શ્રી સદગુરુજીએ અનેકો વાર અપાર મહેર કરી છે અને જે હું કઈ રીતે કહું. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના પિતાનું નામ કેશવ ઠાકુર અને માતા ધનબાઈ હતી. શ્રી સદગુરુજીએ શ્રી મહેરાજ ઠાકુરની પર આત્મનું નામ શ્રી ઇન્દ્રાવતી જાણ્યું, જેમણે શ્રી સદગુરુજીના ચરણોમાં પોતાનું તન મન ધન સર્વસ્વ સમર્પિત કરી દીધું. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરની પ્રથમ ધર્મપત્ની ફૂલબાઈ અને બીજી તેજબાઈ એટલે કે શ્રી બાઈજીરાજજી હતા કે જેઓ શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના સંગતમાં આવી પૂર્ણભરમાં પરમાત્માને પોતાના પતિના રૂપમાં એકદમ સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધા. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના મોટાભાઈ શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુરની મુલાકાત શ્રી સદગુરુજી સાથે અગાઉથી જ થઈ ગઈ હતી. એમના માધ્યમથી શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને શ્રી સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજી જેવા મહાન ગુરુ મળ્યા, જેમના પર શ્રી રાજજી મહારાજે અપાર કૃપા કરી. શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુરની પર આત્મનું નામ ગુણવંતીબાઈ હતું. પ્રેમજીનો ભાઈ વિષ્ણાજી સુંદરસાજીના સમુદાયમાં સમાવેશ ન થયો, પરંતુ શ્રીજી સાથે રહીને એમને શ્રીજીના સ્વરૂપમાં પરમાત્માના દર્શન કર્યા. કાનજીભાઈ અને નાનજીની માતા રતનબાઈ, જેની આત્મા આ સમયે જાગૃત ન થઈ પણ પછી પન્નાધામ આવીને એમના સુંદર સાથમાં સમાવેશ થયો અને તેઓ મોમીન હતા. નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુ શ્રી દેવચંદ્રજીએ શ્રી હરિવંશભાઈની પત્ની મેઘબાઈની પર આત્મનું નામ હરકબાઈ કહ્યું. મૂળજીની પત્ની રાય કુંવરબાઈએ તારતમ મહામંત્ર ગ્રહણ કર્યો, શ્રવણ કર્યો અને શ્રી સદગુરુજીએ એમની મનોકામના પૂર્ણ કરી. જીવો, ગંગો અને ગ્વાલ આ દેવબંડરના સાજી હતા, જેમણે વિશ્વાસપૂર્વક તારતમ મંત્ર ગ્રહણ કરી શ્રી સદગુરુજીના ચરણોમાં આત્મસમર્પણ કર્યું. હરિહર નામના સુંદર સાથે પણ તારતમ મંત્ર ગ્રહણ કરી પર આત્મને પોતાની પાસે અનુભૂતિ કરી. આમ અનેકો લોકો સુંદર સાથનો સમુદાયમાં સમાવેશ થયો. આ બધાઓએ અલગ અલગ રીતે શ્રી સદગુરુજીની સેવા કરી અને એમનામાં પરમાત્માની અનુભૂતિ કરી. આ સિવાય અનેકો ગામથી શહેરોથી લોકો આવીને સુંદર સાથ બન્યા.
એમનું નામ આવનાર પ્રસંગોમાં કરવામાં આવશે. અત્યારે જાગૃત સુંદર સાધજીઓના નામનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે હે મારા સાથજી, કે જેનો સુંદર સાથ સમુદાયમાં બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓમાં સમાવેશ થયો, એમની મહિમા, એમના વખાણનું હું કેવી રીતે વર્ણન કરું? એમની તો ક્યામત એટલે કે આત્મજાગૃતિના સમયે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપથી ઓળખાણ થઈ જશે. હવે આપણે પ્રકરણ 12ની ચોપાઈઓનું વાંચન કરીશું. कुरान पुराण की साक्षी. सिपारे 12 में मिने पाने 24 में तफसीर के 301 में तुम देखियो 3 से श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तार तम नूर 3 का विस्तार क्यामत में होएगा बड़ा मजकूर मूल वेद कतेब की शाहिदिया लिखी सबन 100 आय मिली सब इत ही ताय मोमिन करे रोशन कागद जो भागवत का ले आया सुख मुनि इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी और कागद लिया मोहम्मद अलैहि सलाम 100 भी तक श्रीदेव चंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम जन्म से आखिर लग जो लो मोमिन पहुँचे धाम 100 सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम 120 बरस लो करी दज्जाल सोजोर यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर पहले लड़ाई मोहम्मद सो फिर उनके यार ता पीछे श्रीदेव चंद्र जी सो करी खबर परवर दिगार श्री जी साहब जी और गिरोह सो लड़ा इन दरमियान बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान इन सारों की शाहिदी लिखी अल्लाह कलाम 100 मोमिन अभी तक अपनी आगे खोले खलक आम विरोध सारा विश्व का भगत इन भी तक सबको पहचान हो वही पहुँचे कदमों हक सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्वत भूल माने अपनी बखत हुआ क्या मत सीता विचारों खुट में पसर गई पहचान तब सब कोई दौड़िया ले ले के ईमान श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की भी तक समंत 16 से 38 से 117 से 52 लोहक मास आसोज सुधी चतुर्दशी इत माह सुधी 14 बरस 110 ऊपर मास 4 सरस 100 सब में जाहिर बई छिपी न रही लगार दीन क्यामत के इनसे करी जाहिर परवर दिगार मशरक और मगरब से दौड़ी आवत खलक ताको नियत माफक दीदार पावत हक जो जैसा मनोरथ करत है मन में पूरन सबकी होत है सोहबत मोमिनों से श्री महामती कहे ए साथ जी ए मेहर है हक जैसा ईमान जिनका होत तीन माफक होत तीन माफक प्रगन भाई 12 ચોપાઈ 502
કુરાન પુરાણની સાક્ષી. આમ સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે સાથીઓ, હુસેન સાહેબ દ્વારા નિર્મિત આ કુરાનના અનુવાદના 301 પાના પર અને 12મા અધ્યાયના 24મા પાના પર ક્યામતના સમયે જે ઘટનાઓ બનશે એનો સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે. પારબ્રહ્મ પરમાત્માએ શ્રી દેવચંદ્રજીના મન મંદિરમાં સાક્ષાત બિરાજમાન થઈ એમને તારતમ જ્ઞાનનો પ્રકાશ નૂર તેજ આપ્યો. એની ચર્ચા આત્મ જાગૃતિના સમયે વિગતવાર થશે. બ્રહ્મજ્ઞાન અને બ્રહ્મલીલા પ્રગટ થશે એની સાક્ષી વેદો અને કતેબોમાં લખી છે. આ બધી સાક્ષી શ્રી તારતમ વાણીમાં ગૃઢ રહસ્યો સાથે સમાયેલી છે, જેને બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ જ પ્રગટ કરશે. ભાગવતના રૂપમાં પ્રમાણિક લેખ એટલે કે કાગળ પત્ર સુખદેવજી મુનિ લઈને આવ્યા. એમાં સમાયેલા તત્વજ્ઞાનને પોતાનું સમજી આ જ્ઞાનને બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ સ્પષ્ટ કરશે. આ પ્રમાણિક લેખ પરમાત્માના કૃપાપાત્ર હજરત મહમૂદ સાહેબ લાવ્યા. તો શ્રી દેવચંદ્રજી એટલે કે રૂહ અલ્લાહના ઉપર જે ગણના વિતકો થશે, જે ઘટના એટલે કે વિતક થશે, એ કુરાન અલ્લાહ કલામમાં સ્પષ્ટ રૂપે લખી છે. કુરાનમાં રૂહ અલ્લાહ શ્રી દેવચંદ્રજીના જન્મથી લઈને મોમીનો સ્વરૂપ બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓની ઈચ્છાઓ પૂરી થવા પર પરમધામ એટલે કે અર્શમાં જાગૃત થવા સુધીની સંપૂર્ણ વિતકના સંકેતો સહિત કુરાનમાં લખી છે. રૂહ અલ્લાહના આ બંને એટલે કે શ્રી દેવચંદ્રજીએ અને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે સત્ય ધર્મની એટલે કે નિજાનંદ સંપ્રદાયની સ્થાપના માટે 120 વર્ષ સંવંત 1638થી 1758 સુધી આ દજ્જાલ સ્વરૂપ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કે જેઓએ ખૂબ જ આતંક ઉત્પાત ફેલાવ્યો હતો તેમની સામે લડત આપી. પ્રથમ મોહમ્મદ સાહેબ અને એમના મિત્રો અને પછી રૂહ અલ્લાહ શ્રી દેવચંદ્રજી સામે આસુરી પ્રવૃત્તિ એટલે કે દાનવ દૈત્ય જેવા લોકોએ લડાઈ કરી. ત્યારે પરમ કૃપારૂપ પરમાત્માએ એમની ખબર લઈને તેઓની રક્ષા કરી. શ્રીજી સાહેબ અને એમના સાથીઓ સાથે પણ દજ્જાલો 120 વર્ષ સુધી લડાઈ કરી. અને આ દજ્જાલે શ્રી બિહારીજીના મનમાં શ્રીજી સાહેબ માટે વિરોધ ઉત્પન્ન કરી ખૂબ બેઈમાન એટલે કે લોવાઈનું કાર્ય કરાવ્યું. આ બંને સ્વરૂપોની જીવનની વિતક સમજી લેવાથી પૂરા વિશ્વ જગતનો વિરોધ પૂર્ણ સમાપ્ત થઈ જાય છે. સર્વને પોતાની આત્માને ઓળખીને પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્માના પાવન ચરણોમાં સમર્પિત થઈ જાય છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ સાથે પોતાનો મૂળ સંબંધ ઓળખી આ સંસારના લોકો એમની સેવા કરશે. બ્રહ્મા આત્માઓના અવતરણની વાત ચારે દિશામાં ફેલાઈ ગઈ. એમમાં વિશ્વાસ કરીને લોકો દોડીને જલ્દીથી શ્રી શ્રીજીના ચરણોમાં આવવા લાગ્યા. નિજાનંદ સ્વામી શ્રી દેવચંદ્રજીના જન્મ ઈસવીસન 1581 સંવંત 1638 એટલે કે એમના જન્મથી પરમાત્મા સ્વરૂપ હક શ્રી મહેરાજી ઠાકુરના અંતર્ધ્યાન સંવંત 1751 ઈસવીસન 1691 સુધીનું બ્રહ્મ અને બ્રહ્માત્માઓની મૂળ વિતક થઈ છે. આમ 110 વર્ષ અને 4 મહિના સુધી આ પરમલીલા થઈ. આ સમય દરમિયાન બ્રહ્મજ્ઞાનનું અવતરણ થયું. આ બંને સ્વરૂપોની દિવ્ય લીલા જાહેર થઈ. પરમ કૃપારૂપ પરમાત્માએ પોતાના સંદેશ પત્ર કુરાનના માધ્યમથી ક્યામતનો સમય આવશે એ વચન આપ્યું. તે પણ પ્રત્યક્ષ રૂપે જાહેર થયું. પૂર્વ એટલે કે મશરક અને પશ્ચિમ એટલે કે મગરદ. તો પૂર્વમાં વેદ અને પશ્ચિમમાં કતેબ ને માનવાવાળા લોકોનો સમુદાય દોડીને આવવા લાગ્યો અને પોતાની ભાવના અનુસાર પરમાત્માના દર્શન કર્યા. આ આવનાર બધા લોકો પોતાના મનમાં જે ઈચ્છા લઈને આવ્યા હતા તે બ્રહ્મ મુનિઓની સાથે રહીને પૂર્ણ થઈ જતી. હવે આ પ્રકારના અંતિમ ચોપાઈમાં સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે હે મારા સુંદરસાજી, પ્રિયતમ પરમાત્માની કૃપા દ્રષ્ટિથી જેવો વિશ્વાસ હતો તે અનુરૂપ તે બધાને ફળ પ્રાપ્ત થયું. એટલે કે તે બધા ઉપર પરમાત્માની મહેર થઈ.
હવે આપણે આગળનું પ્રકરણ વાંચીશું. श्री जी के घर तारतम पहुंचना. श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नाही उमंग. गांग जी भाई से वही उच्चवर सोई नीत, नई नई बांतो से वही हुआ अंग में उमंग ईत. कोई नया जो आवही बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावही सो केता कोई थाम. कोई नया सात को ल्यावही समझाय के दिन में, तीन ऊपर राजी हो वही क्या नेकी करो इनसे. दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर हुए तिनका ए धाम की सयन. इन बोम में देखिया साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इन सो करो पूरो मनोरथ काम. इनको राजे भेजिया देव धाम न्यामत, ए कौन बात तो सुख पावही सो करो मैं ईत. ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सैयन. ए पड़े माया मिने होय गए पर बस, इनको समझावने कौन लेवे यह जस. मैं बाहिर निकलो ढूंढ के काढ़ो साथ, मोको श्री धाम धनिय ने इनके पकड़ाए हाथ. तो यह मेहनत मोको करना जरूर, 30 वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर. नित्या ने चर्चा होत है सो केती कहवी तक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक. अजबाई बदजी मेघबाई की रहे गांग जी के घर में, श्याम जी को ब्याही थी हुई बातें इनसे. मेघबाई हर वंश के आवे अजबाई, देखे गांग जी के घर में राज की मेहरबानी आई. राज नित देवे दीदार आरोग्य बैरतीन, वस्ता मांगे आरोगते आज क्यों फीकी खारी कीन. तम बोल दे आरोगते और पकवान कई भांत, जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत. सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी, कोई दिन कछु देवही यो करे नित सादी. अजबाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखत है तुम हो करो दीदार. तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम लियाओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ हम. पद्मास्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोहबत, तीन भी आय बातें करी मैं देखी लीला ईत. तब गोवर्धन गए जाय के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया जगवने आत्म.
समंत 1687 ए कार्तिक में मजकूर, यहाँ से ती उदय भई उदिया मूल अंकुर। चुगली खाई कोटवाल सो एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठत है तुम क्यों न लेत खबर। दोय चौपदार पठवाए दिए तुम जाय लियाओ बात, मोसो आय जाहिर करो जो कछु होय विख्यात। सो चुगल दिखाय पीछे फिरा ए चले जाए सामे दीपक, छेह न आवे तिनका जहाँ लगे मन सक। एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात, दूजा 12 कोस का पंथ किए जात। जाय निकसा दरोल में तहाँ भई फजर, पूछा पनिहारी को मैं कौन गाऊं दिखत नजर। कैसी बात कहत है के जो होत दीवाना, सहर मोहवड़ जिय का तेने जानिया अपना। खिसी खाए के पीछे फिरा आया मूर्ख के घर, घर में बड़ी दुचिताई लगी लड़ाई लग फजर। दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया शोर, एक दूजे को पूछत कहो खबर कछु और। फजर को आय के दोनों कही भी तक, इन चुगले हमको मारिया लियाया दिल में शक। आए कोटवाल के यहाँ बातें करी बनाय, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताय। हमको इन चुगल ने मार डारते आज, जागा ऐसी बताई सुझे न कोई काज। इन बंत कई माजी जे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई न समझे कछु न हुई पहचान। હવે શ્રી મહેરા ઠાકોરનું પ્રગટન થશે। સંવંત 1675 आसो वदी 14 नाम, प्रथम जाम और वार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। प्रगटे धनी श्री धाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હવે આપણે અહીં ગરબો ગાશું પુરુષોત્તમ પ્રગટ્યાનો। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुरुषोत्तम प्रगट्यारे पश्चिम देश मां, देश मां नवानगर मां प्रगट्यानंद कुमार जो। नवानगर मां हर जो, कृपा तो की धीरे केशवरायनी। रायनी जेनो शंकर शेषन पावे पार जो। जेनो जो पुरुषोत्तम प्रगट्यारे पश्चिम देश मां, देश मां नवानगर मां प्रगट्यानंद कुमार जो।
હારજો સાંભળની સજની રે જુગતે જનમની. જનમની પ્રગત્યા પૂરન બ્રહ્મતનો અવતાર જો. તારજો પુરુષોત્તમ પ્રગત્યા રે પશ્ચિમ દેશમાં. દેશમાં નવા નગરમાં પ્રગત્યાનંદ કુમાર જો. રજો દેવ મળીને વૃષ્ટિ કીધે ફૂલની. વૃષ્ટિ કીધી ફૂલની મુખડું જોતા આનંદિયો નર નાર જો. નારજો પુરુષોત્તમ પ્રગત્યા રે પશ્ચિમ દેશમાં. દેશમાં નવા નગરમાં પ્રગત્યાનંદ કુમાર જો. મારજો પોર દિવસ ચડતા રે પિયુજી પ્રગટ્યા. તારે પિયુજી પ્રગટ્યા. સાવંત 1675ની સાલ જો. સાવંત 16 સાલ જો પુરુષોત્તમ પ્રગત્યા રે પશ્ચિમ દેશમાં. નવા નગરમાં પ્રગત્યાનંદ કુમાર જો. નવા રેજો ભાદરવો મહિનો ને કૃષ્ણ પક્ષનો. પક્ષનો ચતુર્દશીને જોગ હતો રવિવાર જો. રવિવાર જો પુરુષોત્તમ પ્રગટ્યા રે પશ્ચિમ દેશમાં. નવા નગરમાં પ્રગટ્યાનંદ કુમાર જો. રજો પત્રિકા લાવ્યા રે જોશી જનમની. જનમની બ્રહ્મચર કો બારે કોઈ જો અવતાર જો. બારે કોઈ અવતાર જો પુરુષોત્તમ પ્રગટ્યા રે પશ્ચિમ દેશમાં.
નવાનગરમાં પ્રગત્યાનંદ કુમાર જો જો કારજ તો સરસે રે જા જા જીવના વના લાલ સખી કહે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પતિ પાલ જો લજો પુરુષોત્તમ પ્રગત્યા રે પશ્ચિમ દેશમાં દેશમાં નવાનગરમાં પ્રગત્યાનંદ કુમાર જો જો કારજ તો સરસે રે જા જા જીવના જીવના લાલ સખી કહે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પતિ પાલ જો લજો લાલ સખી કહે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પ્રતિપાલ જો લજો પુરુષોત્તમ પ્રગત્યા રે પશ્ચિમ દેશમાં નવાનગરમાં પ્રગત્યાનંદ કુમાર જો જો પુરુષોત્તમ પ્રગત્યા રે પશ્ચિમ દેશમાં બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. હાલાર દેશપુરી નવતન ઉદર હાલાર દેશપુરી નવતન ઉડર બાઈ ધન કેશવ ઠાકુર પિતા કહિયત તહા શ્રીરાજ પ્રગટન सब भाई बेले रहत है श्यामल जी तीन में सिरदार बड़ा गोवर्धन कहिया जो धाम लीला में खबरदार श्री देवचंद्र जी पुरी नवतन आए यहाँ बसत सेवा गोवर्धन करे पहुँचा नजीक बखत क्या मत पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से तहाँ श्री राज के दीदार की बातें करे घर में तब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम कहिया ए मोसो न हो वही बिना श्री देवचंद्र जी के हुकुम तब गोवर्धन के संग चले श्री मिहिराज तहाँ हाथ छुड़ाए के गए तित रोए गिरे इन काज अरज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया गाए तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी ने लियाओ बुलाए श्री मिहिराज बाल वय वस्तु आवत सो होवे पूरन काज ध्रुव को चरण भगवान के भये 5 बरसों प्राप्त 30 वास्ते श्री मेहराज को आमन देव तुम ईत तब गोवर्धन श्री मिहिराज को लेके चले साथ तब आए चरणों लगे
सिर पर धरे हाथ 12 वर्ष महीना दोय ता ऊपर भय 10 दिन तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमीन। હવે શ્રી સદગુરુજી અને શ્રી મેરા ઠાकुरનું અહીં મિલન થશે। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोहबत श्री जी साहिब समंत 1687 में 1772 लो अब। बोलो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संवंत 1687 मगसर सुदी नवम मिलाप श्री देवचंद्र जी सो हुए दाखिल कौम। 12 बरस मास दोय ऊपर भय दिन 4 तब से मिलाप का बाती न हुआ विचार। आय के चरणों लगे तब ही दई निधि ततखिन हृदय मिने आय बैठी जागृत बुद्धि। शाकुंडल सकुमार धुंधन की एकांत होय सुनाई बात। मूल स्वरूप उनके हंसत है ओ खेल में अपनी जात। तब यह चित्त में ग्रह लई इशारत उन बखत और बीज कुरान का सो देखो श्री देवचंद्र जी में तीत। खोजी बाई यवन को कही रही बाई वासना जात। तब पूछी श्री जी साहेब जी ये क्यों इनमें अपनी है बात। तब श्री देवचंद्र जी ये कहिया या में कोई वासना जान और इनके कुरान में है अपनी पहचान। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न पर जाहिर लोक जो हमको न लेवे लेवन। तुम्हारे आगे कहत हो या के वास्ते सब ये बात तुमसे होएगी लीला आगे होए जब। और इशारते कई धाम की सो सुन के ग्रह लई तब। बीज मात्र इन लीला का सो पायो उस बखत सब। नित्यों चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात। दो प्रेम में भिगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ। बांध्यो चित अति हेत सो दो नाते की बात। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। कया तुम बिगड़े दो भाई भय काम काज से अजान। 100 सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो ईत। तब गुस्से होय डोड़े मारने मिलके भाई दोय। छिपाए माता ने घर में आए पिता ने सुनी सोय। तब कहा केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनत। 3 सुनी कान जी भक्त से बाचे श्याम जी मंदिर जीत। उत ही चल के तुम सुनो तब दियो जवाब इन ईत। जो पूछे ताको दे जवाब तो हम हमेशा बैठे तीत। तब पिता ले चले 3 पे वे बैठे जाय के ताही। कही भट्ट लड़के को कछु पूछत देवो जवाब चित दे आही। तब पूछी दो भाई ने भक्त कितने गुण के लोक। तत्व कहो कितने सही कितने प्रलय अलोक। 3 गुण ते चौथो नहीं 5 ते छठो न तत्व। 14 ते लोक नहीं 15मो और प्रलय 4 है सत।
तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन थौर कही क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न और चौथो गुण तुम ना कहो छठो तत्व न होय लोक कहियो नहीं पंद्रमो रहे कौन थोर वह सोय तब भट्ट जी सुध बुध भई गई कही ए जवाब ब्रह्मा से न होय तब की तहाँ पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोय या भांत नौतन पुरी में भई दो भाई से चर्चा के ठौर सो भी तक कहाँ लो कहो भयो प्रेम दो में जोर बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन तहाँ लो सोहबत रहे बीच गिरोह मोमीन समंत 1772 भादो मास उजाला पख चतुर्दर्शी बुधवार को हुए दृष्टे अलख रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार लौकिक थे जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार श्री महामती कहे साथ जी जिन पर हुआ म्याराज सौ खासल खास उमत है तन मारदारत हक काज तन मारदारत हक काज પ્રકરણ 13 ચોપાઈ 577 આ ચોપાઈને આપણે આ પ્રકરણ વિશે સમજીને પછી છેલ્લે દોહરાવશું અને અહીં આજની કથાને સમાપ્ત કરીશું. શ્રીજીના ઘરે તારતમનું અવતરણ, બંને સ્વરૂપોનું મિલન. નિજાનંદ સ્વામી શ્રી દેવચંદ્રજીના જીવનકાળમાં બ્રહ્મજ્ઞાનીઓને બ્રહ્મનો સાક્ષાત અનુભવ અને આનંદ મળ્યો. આ લીલાઓની ચર્ચા સાંભળીને મનમાં જાણે ઉમંગ આનંદ આવો તેનો કોઈ પાર ન રહ્યો. સદગુરુજીના પ્રથમ શિષ્ય ગાંગજીભાઈ દરરોજ સદગુરુજી માટે અને એમના સાથીઓ માટે અલગ અલગ પ્રકારના ભોજનની વ્યવસ્થા અને ઉત્સવોનું આયોજન કરતા. કોઈ નવો સાથ જો નિજધામનો માર્ગ સ્વીકારવા આવે તો ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજીને સૌથી વધુ જે ખુશી આનંદ મળતો જેનું હું વર્ણન કઈ રીતે કરી શકું. અને કોઈ નવા વ્યક્તિને જો કોઈ સાથ સમજાવીને નિજ ધર્મના લઈ આવતો તો એમના પર સદગુરુજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જતા અને સદગુરુજી મનમાં વિચાર કરતા કે આના બદલામાં હું આ સાથનો ઉપકાર કઈ રીતે ચૂકવી શકું. સદગુરુજીના મનમાં એક જ તીવ્ર ઈચ્છા થતી કે વધુમાં વધુ આત્માઓ જાગી જાય. જે સાથીઓ આવતા એમને પરમધામની સખી માનીને એમનું સન્માન કરતા. આ નશ્વર સંસાર એટલે કે દુઃખરૂપી સંસારમાં પ્રિયતમ પરમાત્માની વહાલી આત્માઓને પોતાની સાથે જોઈ તેઓ એવું વિચારે છે કે આ દુર્લભ સંજોગ મને મળ્યો છે તો હું એવું શું કરી શકું કે જેને લીધે આ બધી આત્માઓના મનના મનોરથ પૂર્ણ થઈ શકે. આ બધી આત્માઓ પરમધામથી આ માયાવી સંસારનો ખેલ જોવા માટે આવી છે. એમના પોતાના મૂળ નિસ્બત એટલે કે મૂળ સંબંધની એમને જરાય ખબર નથી. પરંતુ હું આ બધું જાણું છું. આ બધી ભરમાઈ ગયેલી ભૂલી ગયેલી આત્માઓને જગાવવાનો જસ કોણ લેશે? શ્રી દેવચંદ્રજી વિચારે છે કે હું અન્ય જગ્યાએ જઈને મારા ધામના સાથીઓને શોધું. પ્રિયતમ પરમાત્માએ આ બધી આત્માઓને જગાવવાનું મહત્વપૂર્ણ કાર્ય મને સોંપ્યું છે. તો આ જાગણીના કાર્ય માટે જેટલી પણ મહેનત કરવી પડે તો હું ચોક્કસ કરીશ. એટલા માટે શ્રી સદગુરુજી આ સુંદર સાથોની સમક્ષ પરમધામની લીલાઓનું ચર્ચાઓનું રસપાન એકદમ જોશથી કરી દેતા. અજબાઈ કે જે મેઘબાઈની ભત્રીજી હતી તેના લગ્ન ગાંગજીભાઈના પુત્ર શ્યામજી સાથે થયા હતા. તેના દ્વારા શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના ઘરમાં વાત થવા લાગી કે અમારે ત્યાં તો શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની કૃપા થઈ રહી છે. શ્રી કૃષ્ણજી દરરોજ દર્શન આપીને
દિવસમાં 3 વખત ભોગ ગ્રહણ કરે છે અને જ્યારે ભોગ ધરાવીએ ત્યારે કહે છે કે આજે ઘણું ફિક્કું કેમ છે, અમુક સામગ્રીઓમાં મીઠું કેમ વધુ પ્રમાણમાં છે, અને અમુક પ્રકારના વ્યંજન અને પાન બીડી આરોગે છે. અને પછી તેઓ જાગ્રત આત્માઓને એકાંતમાં લઈ જઈ પરમધામમાં ખણખડ વહેતી જમુનોજીના વહેતા પાણીના દર્શન કરાવતા. અજવાઈ દરરોજ મેઘબાઈને ત્યાં જઈ એમની સાથે બેસીને આ બધી વાતો કરતી કે અમારી ઘરે તો રોજ શ્રી કૃષ્ણજીના સાક્ષાત દર્શન થાય છે, તમે પણ કોઈ દિવસ એમના દર્શન કરવા માટે અમારી ઘરે આવો. મેઘબાઈએ ગોવર્ધન ઠાકુરને કહ્યું કે તમે ત્યાં જઈને આ બાબતની પૂરી જાણકારી મને આપો. ગોવર્ધનની પત્ની પદ્મા પહેલેથી જ શ્રી સદગુરુજીના સત્સંગમાં જતી. તેણે પણ ગોવર્ધનજીને કહ્યું કે મેં પણ શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન કર્યા છે. આમ તેમની પત્ની પદ્માએ પણ શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શનની લીલાની સાક્ષીઓ ગોવર્ધનજીને આપી. ત્યારે ગોવર્ધન ઠાકુર શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજી પાસે જઈ એમના પાવન ચરણોમાં પ્રણામ કરીને કહ્યું કે હું મારી આત્માને તમારી શરણમાં જાગૃત કરવા માટે અહીં આવ્યો છું. સંવંત 1687 કારતક માસમાં શ્રી ગોવર્ધનજીની મુલાકાત શ્રી સદગુરુજી સાથે થઈ અને એમની પરાત્મામાં મૂળ સંબંધનો બી અંકુરિત થયો. એક દિવસ એક વ્યક્તિએ કોટવાલ એટલે કે એ સમયે લોકોના જે રક્ષક હોય એને ભ્રમિત કરીને કહ્યું કે અહીં એક વ્યક્તિને ઘરે રોજ રાત્રે સ્ત્રી પુરુષો સાથે ભેગા થાય છે, ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે એની તમને ખબર કાઢો. ત્યારે એ કોટવાલે પોતાના 2 સિપાહીને ત્યાં મોકલ્યા અને કહ્યું કે મને આ વાતની જાણકારી આપો. આ ચુગલખોર વ્યક્તિએ સિપાહીઓને એ જગ્યા બતાવી અને ત્યાંથી જતો રહ્યો. આ બંને સિપાહી એ દીવાને જોઈને જોતા જોતા એ જગ્યા તરફ જવા લાગ્યા. જ્યાં સુધી એમના મનમાં શંકા હતી ત્યાં સુધી તેઓએ આ દીવો આ માર્ગ મળ્યો જ નહીં અને આ બંને આ માર્ગમાં કોઈ અંત જ ન મળ્યો. એક સિપાહી તો 4 પહોર એટલે કે 12 કલાક સુધી કૂવાની આજુબાજુ જ ફરતો રહ્યો અને બીજો સિપાહી 12 કોસ એટલે કે 24 માઇલ સુધી ચાલતો જ રહ્યો. બીજા દિવસે સવારે આ બંને સિપાહી મળ્યા અને બંને એકબીજાને સાથે જે બનાવ બન્યા તેની ચર્ચા કરી. પછી તેઓ કોટવાલ પાસે જઈને કોટવાલને કહ્યું કે આ ચોગોખોર વ્યક્તિએ આપણને ખોટા ભ્રમિત કરી દીધા અને મનમાં શંકા ઉત્પન્ન કરી દીધી. આ ચુગલખોરે તો આજે અમને મારી જ નાખ્યા હતા. એવી જગ્યા બતાવી કે જેનો કોઈ છેડો જ મળતો ન હતો. આમ આ પ્રકારે એ સમયે ત્યાં અનેક ચમત્કારિક બનાવો બન્યા. શ્રી દેવચંદ્રજી સ્વામીજીની પહેચાન કરાવવા શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજીની પહેચાન કરાવવા શ્રી પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્માએ કેટલાય પ્રકારના સંકેતો આપ્યા, પરંતુ તે સમયના કેટલાક સાથીઓએ શ્રી સદગુરુજીની મહિમાને ઓળખી નહીં અને એમના દિવ્ય સ્વરૂપનું પણ ઘણા લોકોએ પહેચાન ન કરી શક્યા. હવે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર પ્રગટ થશે. સંવંત 1675 આસોવદ 14 રવિવારના દિવસે પ્રથમ પહોરમાં પરમાત્મા એટલે કે હક સ્વરૂપ શ્રી મહેરાજ ઠાકુરજી પ્રગટ થયા. અહીં આપણે અગાઉ ચોપાઈ વાંચન દ્વારા જે પણ બોલાવી અને ગરબો પણ ગાયો હતો. હલાર દેશ એટલે કે સૌરાષ્ટ્રમાં શ્રી નવતનપુરી જામનગરમાં ધનબાઈ માતાએ શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને જન્મ આપ્યો. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના પિતાનું નામ કેશવ ઠાકુર છે. શામલિયા ઠાકુર શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના સૌથી મોટા ભાઈ હતા. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના મોટા ભાઈ શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુર ને સૌ પ્રથમ પરમાત્માની લીલાઓની માહિતી જાણકારી મળી. શ્રી દેવચંદ્રજી જામનગર આવીને ત્યાં રહેવા લાગ્યા. શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુર એમની સેવામાં એકદમ કાર્યરત રહેતા. આ ક્યામત એટલે કે આધ્યાત્મિક જાગની થવાના સંકેતો હતા. સૌ પ્રથમ શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુરનું સદગુરુ ધની શ્રી દેવચંદ્રજી સાથે મિલન થયું. ત્યાંથી શ્રી કૃષ્ણ દર્શનની લીલાઓની વાતો ઘરમાં થવા લાગી. આ ચર્ચાથી આકર્ષાઈને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે એમના ભાઈ ગોવર્ધનને કહ્યું કે હું પણ આ ચર્ચા સાંભળવા આવીશ. ત્યારે શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુરે કહ્યું કે
હું સદગુરુ શ્રી દેવચંદ્રજીની આજ્ઞા વગર તને નહીં લઈ જઉં શકું. આ દિવસે શ્રી મહારાજ ઠાકુરે જીદ કરીને એમના ભાઈ ગોવર્ધન સાથે ચાલવા લાગ્યા. શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુરે એકદમ ઝટકીને એમનો હાથ શ્રી મહારાજ ઠાકુર પાસેથી છોડાવી દીધો અને શ્રી મહારાજ ઠાકુર ત્યાં પડી જાય છે અને રડવા લાગે છે. ત્યાં પહોંચીને શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુરે શ્રી દેવચંદ્રજીને પ્રાર્થના કરી કે આજે મારો નાનો ભાઈ જીદ કરીને રડતો રડતો મારી સાથે અહીં આવી ગયો છે. શ્રી દેવચંદ્રજીએ ગોવર્ધનભાઈને મહારાજ ઠાકુરને બોલાવવા માટે આદેશ આપ્યો. શ્રી સદગુરુજીએ એ પણ કહ્યું કે બાળપણમાં જ સારા સંસ્કાર મળવાથી કાર્યો સિદ્ધ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. તેઓએ એ પણ કહ્યું કે 5 વર્ષની ઉંમરમાં જ ધ્રુવને ભગવાનના ચરણોની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તો તમે શ્રી મહારાજ ઠાકુરને અટકાવો નહીં, એમને અહીં આવવા કહો. કારણ કે શ્રી સદગુરુજીને તો ખબર જ હતી કે શ્રી મહારાજ ઠાકુરમાં પરમધામની સિરદાર સખી શ્રી ઇન્દ્રાવતીજીની વાસના છે. નિજાનંદ સ્વામીજીના આદેશ અનુસાર શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુર શ્રી મહારાજ ઠાકુરને એમની પાસે લઈ આવે છે. શ્રી મહારાજ ઠાકુરે પ્રેમપૂર્વક નિજાનંદ સ્વામીજીના પાવન ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. શ્રી સદગુરુજીએ શ્રી મહારાજ ઠાકુરના મસ્તિષ્ક પર એટલે કે માથા પર હાથ રાખીને એમને આશીર્વાદ આપ્યા. જ્યારે મહારાજ ઠાકુર સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજીને મળ્યા ત્યારે તેમની ઉંમર ફક્ત 12 વર્ષ 2 મહિના અને 10 દિવસની હતી. શ્રી નિજાનંદ સ્વામીએ તરત જ શ્રી મહારાજ ઠાકુરનું મૂળ પરાત્મ સ્વરૂપ ઓળખી લીધું અને કહ્યું કે શ્રી મહારાજ ઠાકુરમાં મોમિન બ્રહ્માત્મા એટલે કે શ્રી ઇન્દ્રાવતીજીની વાસનાના લક્ષણો સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે. સંવંત 1687માં શ્રી મહારાજ ઠાકુરનો મેળાપ શ્રી દેવચંદ્રજી સાથે થયો. સંવંત 1687થી લઈને સંવંત 1712 સુધી શ્રી મહારાજ ઠાકુર શ્રી સદગુરુજીની સાથે રહ્યા. શ્રી મહારાજ ઠાકુરના શ્રી સદગુરુજીના મિલન સાથે જ તેમને બ્રહ્મમુનિઓના સમુદાયમાં સ્થાન મળ્યું. શ્રી મહારાજ ઠાકુરે જ્યારે શ્રી સદગુરુજીના પાવન ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કર્યા તે જ સમયે શ્રી સદગુરુજીએ પોતાના વરદ હસ્તથી શ્રી મહારાજ ઠાકુરના મસ્તિષ્ક પર રાખી અખંડ જ્ઞાનની નિધિ એમને આપી દીધી, જેના ફળ સ્વરૂપ શ્રી મહારાજ ઠાકુરમાં પરમધામની જાગૃત બુદ્ધિનો પ્રવેશ થયો અને એમને એકાંતમાં લઈ જઈ શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજીએ શ્રી મહારાજ ઠાકુરને શાકુંડલ સખી એટલે કે શ્રી છત્રસાલજી અને સકુમાર સખી એટલે કે ઔરંગઝેબના નામની 2 મહાન આત્માઓને શોધી કાઢવાનો આદેશ આપ્યો. શ્રી સદગુરુજીએ એ પણ કહ્યું કે આ બંનેની પરાત્મ પરમધામમાં ખૂબ પ્રસન્ન છે. આ બંને આ સંસારમાં પણ ખૂબ જ સુખી છે. આ બંને મહાન આત્માઓને આપણા ધામના સાથ એટલે કે સખીજાની જાગૃત કરવા અતિ જરૂરી છે. શ્રી મહારાજ ઠાકુરે શ્રી સદગુરુજીના સંકેતોને પોતાની આત્મામાં ગ્રહણ કરી લીધા અને એમને એ પણ સમજાઈ ગયું કે પરમધામની અપાર લીલાઓના સંકેતો કુરાનમાં પણ છે. ખોજબાઈ કે જે મુસ્લિમ હતી તેમનામાં બ્રહ્માત્માના લક્ષણ જોઈ શ્રી સદગુરુજીએ ખોજબાઈની પરાત્મનું નામ રઈબાઈ કહ્યું. ત્યારે શ્રીજીએ શ્રી સદગુરુજીને પૂછ્યું કે શું મુસલમાનોમાં પણ બ્રહ્મમુનિઓના બીજ એટલે કે અંકુર હોઈ શકે? ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજીએ જવાબ આપતા કહ્યું કે મુસલમાનોમાં પણ અમુક બ્રહ્મ સૃષ્ટિની આત્માઓ પ્રગટ થઈ છે, જેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ એમના ધર્મ ગ્રંથ કુરાનમાં કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી દેવચંદ્રજીએ શ્રી મહારાજ ઠાકુરને એ પણ કહ્યું કે મેં કુરાનના જ્ઞાન ગુદ રહસ્યો મેળવવાનો ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યો, પણ આ બાહ્ય જગતના ભેદભાવ કરવાવાળા લોકો વચ્ચે રહીને હું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કરી શક્યો. આ વાત એટલા માટે હું તને કહું છું કે જ્યારે ભવિષ્યમાં આગળ જાગનીનું કાર્ય થશે ત્યારે આ બધી જાગની લીલાઓનો પ્રકાશ તમારા દ્વારા જ ફેલાશે. કુરાન પુરાણની સાક્ષી
સ્વરૂપના સંકેતો અને પરમધામના 25 પક્ષોની લીલાઓનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજી પાસે સાંભળી શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે પોતાના ધામ હૃદયમાં ગ્રહણ કરી લીધું. એ જ સમયે શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના અંતર આત્મામાં ધામ લીલાના બીજનો ઉદય થયો, જે સમયની સાથે સાથે અંકુરિત થયો. શ્રી ગોવર્ધન ઠાકુર અને શ્રી મહેરાજ ઠાકુર બંને સાથે મળીને શ્રી સદગુરુજીની ચર્ચા દરરોજ સાંભળતા. બંને ભાઈઓએ હંમેશા પ્રેમમાં મગ્ન રહેતા. એમના વ્યવહારમાં પરમધામના મૂળ સંબંધ જોવા મળતો હતો. એક તો આ બંને ભાઈઓમાં પરમધામનો મૂળ અંકુર અને આ સંસારમાં ભાઈઓનો સંબંધ, આ બંને હોવાને કારણે એમની વચ્ચે પ્રેમ દિવસો દિવસ વધતો જતો હતો. એક દિવસ બંને ભાઈઓ ચર્ચા સાંભળી ઘરે આવે છે ત્યારે તેમના સૌથી મોટા ભાઈ શ્યામલજી નહાતા હતા અને એમને ત્યારે કહ્યું કે તમે બંને ખૂબ જ બગડી ગયા છો, કોઈ પણ કામકાજ પણ કરતા નથી. આ બધું આ ગાંગજીભાઈ અને એમના ગુરુજીના સત્સંગોના પ્રભાવ છે, તો એમને આપણા શહેરથી કાઢી મૂકવા જોઈએ તો જ તમે સુધરશો. આ બંને ભાઈઓએ શ્રી સદગુરુજીની ટીકા એટલે કે નિંદા સહન ન કરી શક્યા અને ગુસ્સામાં આવી તેઓ શ્યામલિયાભાઈજીને મારવા માટે દોડી આવ્યા. ત્યારે માતાએ શ્યામલિયાજીને બચાવી લીધા અને પછી પિતા કેશવ ઠાકુર જ્યારે ઘરે આવે છે ત્યારે તેમને આ વાતની ખબર પડે છે. ત્યારે તેઓ કહે છે કે તમે જેની ચર્ચા સાંભળો છો તેમને પોતે કાનજી ભટ્ટની કથા સાંભળી છે. જે શ્યામજી મંદિરમાં કાનજી ભટ્ટ કથા કરે છે, તો તમે ત્યાં જઈને જ સાંભળો ને. ત્યારે બંને ભાઈઓએ કહ્યું કે પિતાજી, જો કાનજી ભટ્ટ અમારા સવાલોના જવાબ આપશે તો અમે હંમેશા ત્યાં બેસીને જ ચર્ચા કથા સાંભળશું. શ્રી કેશવ ઠાકુર તેમના બંને પુત્રને કાનજી ભટ્ટને ત્યાં કથા પ્રાંગણમાં લઈ ગયા અને કહ્યું કે આ બંને મારા પુત્રો તમને અમુક સવાલો પૂછવા માંગે છે, તો તમે એનો જવાબ એમને સ્પષ્ટ રીતે આપશો. ત્યારે બંને ભાઈઓએ કાનજી ભટ્ટને પૂછ્યું કે ગુણ કેટલા છે, કેટલા પ્રકારના લોક છે અને તત્વ છે, પ્રલય કેટલા પ્રકારના છે. ત્યારે કાનજી ભટ્ટે કહ્યું કે ગુણ 3 પ્રકારના છે, ચોથો ગુણ નથી. તત્વો 5 પ્રકારના છે, છઠ્ઠો નથી. 14 લોક છે, 15મો લોક નથી. પ્રલય 4 પ્રકારના છે, 5મો નથી. આ સાંભળી બંને ભાઈઓએ બીજો પ્રશ્ન કર્યો કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા ક્યાં રહે છે. ત્યારે કાનજી ભટ્ટે કહે છે કે પ્રલયના સમયે બ્રહ્મ ક્ષીર સાગરમાં અક્ષયત્વના ઉપર અંગૂઠા સમાન નાનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને રહે છે. આ બંને ભાઈઓ ભટ્ટજીને પૂછે છે કે તમારા કહેવા મુજબ ચોથો ગુણ, છઠ્ઠો તત્વ અને 15મો લોક નથી, તો મહાપ્રલયના આ સમયે આ ત્રિગુણ, 14 લોક અને 5 તત્વ નાશ પામશે. એ જ સમયે ક્ષીર સમુદ્ર અને અક્ષયવત પણ રહેશે નહીં. તો તમે કહો છો કે આ સમયે બ્રહ્મ ક્યાં જશે, જઈને નિવાસ કરશે. આ સાંભળી ભટ્ટજી કંઈ જ બોલી ન શક્યા, કોઈ પણ જવાબ આપી ન શક્યા અને એટલું કહ્યું કે આનો જવાબ તો સ્વયં બ્રહ્માજી પાસે પણ નથી. આ પ્રમાણે નવતનપુરીમાં બંને ભાઈઓની કેટલાય લોકો સાથે અનેક જગ્યાઓ પર ચર્ચા થઈ. આનું વર્ણન હું ક્યાં સુધી કરું એમ લાલદાસજી કહે છે. શ્રી મહેરાજ ઠાકુર 24 વર્ષ 10 મહિના અને 5 દિવસ સુધી સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજીના સત્સંગમાં મગ્ન થઈને રહ્યા. સંવંત 1712 ભાદરવા માસની શુક્લ પક્ષની 14ના દિવસે બુધવારે નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજી અંતર્ધ્યાન થઈ પરમ કૃપારૂ પરમાત્માના પાવન ચરણોમાં પહોંચી જાય છે. આ સમયે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર જામ સત્તાના અધિકારીને ત્યાં કામ કરતા હતા. તે જ સમયે આ સાંસારિક કાર્ય છોડી સદગુરુજીની સેવા કરવા માટે પ્રિયતમ પરમાત્માની સમક્ષ થઈ જાય છે. હવે સ્વામી શ્રી લાલદાસજી આ પ્રકરણના અંતિમ ચોપાઈમાં કહે છે કે હે મારા પ્રિય સાથજી, જેમને પરમાત્માના સાક્ષાત્કાર થઈ જાય
તેઓને જ ખાસલ ખાસ મોમીન બ્રહ્માત્મા કહેવાય છે. તેઓ પોતાના પ્રિયતમ માટે પોતાનું શરીર પણ બલિદાન આપી દે છે. તો હવે આપણે આ અંતિમ ચોપાઈ ફરી વખત દોહરાવીને આજની ચર્ચાને અહીં વિરામ આપશું. શ્રી મહમતી કહે એ સાથજી, जिन पर हुआ म्याराज, सो खासल खास उमत है, तन मार दारत हक काज, तन मार दारत हक काज, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लीलबाई माता की जय, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लाल जी महाराज की जय, बोल बोल श्री पंजे वाले की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, ब्रह्मलीनाचार्य से 108 श्री धर्मदास जी महाराज की जय, जगत गुरु आचार्य से 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय, संतो महंतो की जय, समस्त सुंदर सात की जय, भारत माता की जय. हे राजी, हे राजी, हे राजी. प्रणाम. निजनामना 5 जाप કરી લઈએ. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय.